گئے گزرے زمانے میں دین پہ چلنا بہت ہی کٹھن لگ رہا ہے، ہو رہا ہے۔ ہم سب کا دین پہ چلنا اللہ پاک آسان فرما دے۔ اس کے لیے اپنی ذات کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، مسجد کے اعتبار سے، بلکہ پورے عالم کے اعتبار سے ہم جب فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دین پہ چلنے کی ہمیں فکر کر دے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں تشریف فرما تھا، اس کے بعد صحابہ کرام نے قربانیاں دی، فکریں کی۔ لمبا زمانہ گزر گیا، قربانیوں کی برکت سے دین زندہ ہوا، پھلا پھولا، سب شاداب ہوا۔ پھر تقریباً 100 سال کچھ کم و بیش محنت تھوڑی رک گئی تھی، بیچ میں بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ پھر ہم تعالیٰ شاہ نے اپنے فضل سے، کرم سے اپنے ایک بندے کے دل میں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں امت کا درد، امت کا غم، امت کی فکر پیدا کی۔ ان کی فکر پر اللہ پاک نے اس زمانے میں دعوت کا مبارک کام اللہ پاک نے اپنے کرم سے چلایا، اور قربانیوں کی برکت سے اللہ پاک نے سارے عالم میں اس کام کو پہنچایا۔ کتنی فکر رہتی تھی ان کو؟ ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب جو صدر مملکت تھے، ہندوستان کے صدر ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فکر دی تھی۔ یہ دعوت کے کام میں جو ہے بہت محبت کرتے تھے۔ ان بڑے لوگ صبح شہر قدمی کے لیے یہ لوگ ٹہلا کرتے تھے، تو ہمایوں کا قبرستان مرکز کے پاس جو ہے، ہمایوں کے قبرستان کی طرف ایک روز ان کا گزر ہوا تو زار و قطار کسی کی ڈھونڈنے کی آواز یہ نہیں سنی۔ قبرستان کا سناٹا، ویرانی کا ماحول، اور کوئی درد سے رو رہا ہے۔ ان کے دل انسانیت، ان کے دل میں فکر پیدا ہوئی، یہ کون ہے جو اس طرح درد سے رو رہا ہے؟ کیا ہو گیا اس کو؟ کون سی مصیبت اس کے اوپر آ گئی ہے جو اس طرح سے تڑپ تڑپ کر رو رہا ہے؟ دل میں آیا کہ چلے حال دیکھیں گے، پوچھے کیا بات ہے، لیکن ہمت نہیں پڑی اور تھوڑی دیر رکے رہے، اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن بھی دیکھا اسی طرح، تیسرے دن، آج ہمت کر کے آگے بڑھے۔ جب ہمایوں کے ویران قبرستان میں جب پہنچے تو دیکھا کہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ امت کے غم میں تڑپ تڑپ کر ہو گئے تھے، امت کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تڑپ اور ان کی فکر پر اللہ نے اس کام کو چلایا، اور سارے عالم میں اس کام کو اللہ پاک نے پہنچایا۔ اس گئے ہوئے زمانے میں دین کو حقیقت کے اعتبار سے اپنی زندگی میں داخل کرنے کا ایک بہت ہی آسان طریقہ ہے جو ہم تعالیٰ شاہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اگر اس مبارک کام میں ہم اپنے آپ کو لگا لیں گے، اور آسان کام ہے، مقام پر رہنے کے زمانے میں 5 کام، کوئی دنیا کا نقصان نہیں، کوئی کاروبار کا نقصان نہیں، کوئی خود کھیت کھلیان کا نقصان نہیں، لیکن فائدہ بہت بڑا ہے۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنے کرم سے چلایا ہے، اور تعالیٰ شاہ کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے کسی نہ کسی سطح پر ہم سب کو کیا ہے۔ اسی فکر کو لے کر ہم سب یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا حلقہ نمبر 4 ہے۔ حلقہ نمبر 4
کی جو ہے یہ کارگزاری کارگیر ہے. اس میں کارنامے نہیں بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگلے مہینے جو ہمارا دور ہوا تھا اس کے بعد سے یہ ایک مہینہ گزرا ہمارا. اب اس ایک مہینے میں ہماری کیا کارگزاری ہے، ہماری محنت کتنی بڑی، ہماری قربانی کتنی بڑی، ہماری جو ہے ملاقاتوں کی ترتیبیں کتنی بڑی. تو یہ تھوڑا سا یہ آپس میں جو ہے بیٹھ کے سر جوڑ کے تھوڑا سا اس کی فکر کرنا ہے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی اور آگے کے لیے عزائم اپنے دل کے اندر پیدا ہو، اس کو یہ کر انشاءاللہ پھر اگلے مہینے جو جوڑ ہوگا اس میں بھی انشاءاللہ جو ہے ہم سب جمع ہوں گے اور جمع ہو کے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، کارگزاری ہوگی. تو اسی کارگزاری کے تعلق سے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. کارگزاری والا عمل بہت ہی مبارک عمل ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کئی عمل کیا ہے، تو اس لیے خود توجہ دھیان کے ساتھ بیٹھنا ہے، سننا ہے اور اپنی کمزوریوں پر، اپنی کمیوں پر اللہ پاک کو توبہ استغفار کرنا ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے اور ہم سب سے اتنی بڑی نافرمانی اور لاپرواہی ہو رہی ہے. حق رسان اپنے کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے اور آگے کے لیے بلند عزائم اور بلند ہمت کے ساتھ جو ہے پورا مہینہ انشاءاللہ محنت کر کے بہتر سے بہتر کارگزاری لا جائیں. تو اس لیے جو ہے سب سے پہلے جو ہے مسجد صدیق اکبر، اس میں کتنے ساتھی ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا ظاہر کر دیں اپنا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 اور 18 19 ساتھی ماشاء اللہ، سب وقت لگائے ہوئے ساتھی ماشاء اللہ ہے. جو ساتھی کتنے کئی ساتھی ماشاء اللہ مسجد علامہ صاحب، مسجد علامہ صاحب 1 2 3 4 5 6 ساتھی ماشاء اللہ، 7 ساتھی. مومنہ مسجد، مومنہ مسجد 1 2 3 4 5 6 7 ساتھی. مومنہ سے 7 ساتھی ماشاء اللہ. مسجد عبداللہ، مسجد عبداللہ کوئی سب ہے اچھا بلالی مسجد کوئی ساتھی ہے؟ بلالی کوئی مبارک مسجد مبارک مسجد ارقم، مسجد ارقم موتی مسجد پرانا مرکز کوئی ساتھی ہے؟ چوکدار مسجد چوکدار کوئی ساتھی؟ مسجد رحمانیہ، مسجد رحمانیہ. دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے نا، کتنی کم ساتھی آئے ہیں، کتنی کم مسجدوں کے ساتھی ہیں. اس لیے ہم لوگ نیت کریں، عزائم کریں، انشاءاللہ محنت بھی بڑھائیں گے اور دعائیں بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ غیر سے اپنے کام کے بڑھنے کی غیر سے شکل پیدا کریں. ٹھیک. مسجد فاطمہ، مسجد فاطمہ 1 2 3 4 5 6 7 اور کہیں کہ میں بتاؤں اور کسی مسجد سے کیا نام نہیں بولا گیا ہے اور کوئی مسجد کوئی. اب انشاءاللہ تھوڑا سا کارگزاری ہوگی، ہم نے بھائی ہم نے کیا کیا ہے نا، اور کارگزاری ہوگی. اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات ہوگی ترتیبی، پھر انشاءاللہ تشکیل ہوگی، دعا ہوگی.
बाकी इम्तियाज भाई थोड़ा सा और आगे तशरीफ लिया करो। आ जाओ सभी आ जाओ थोड़ा थोड़ा ये मस्जिद सिद्दीक़ अकबर सिकंदराबाद, ये 29 सितंबर से और 27 अक्टूबर तक ये कारगुजारी है। तो इसमें ये अभी तो आप हाजिर हुई है, हाजिरी में आपकी मस्जिद के 21 साथी हैं ना? अब मस्जिद के साथी हैं 21 साथी आज दुशंबा का दिन है, जुमेरात को आपकी हाजिरी होती है मरकज में, तो वहाँ वो तादाद होती है कि 3-4, तो आप हजरात से सबसे पहले दरख्वास्त ये करनी है कि दावत का ये काम ये मरते दम तक करना है, अजमत के साथ करना है। पता चला कि यहाँ जोड़ हो रहा है, यहाँ पे 23 साथी मौजूद है मस्जिद की, और वहाँ मरकज में हर हफ्ते जुड़ना रहता है, तो कम से कम साथी वहाँ भी पहुँचा करें। पुरानी मस्जिद है, दावत का काम की निस्बत से सब लोग नियत करो भाई, तो वहाँ भी मरकज पहुँचा करो, कोई मुश्किल काम नहीं है ना, सब गाड़ी की नियत से जाएगा। भाई नियत कर ले कि इंशाल्लाह आप आइंदा से जुमेरात को दुआ कर देंगे। मोमिन की नियत जो है उसके अमल से बड़ी होती है, नियत करो अल्लाह पहुँचाएगा, ठीक है। की कुल उलमा किराम की तादाद 8 है, साल वाले उलमा इसमें सारे किराम उलमा में से- कराम पूरे महीने उलमा कराम से मुलाकात हुई, हाँ मुलाकात हुई। किसी अमल में कुछ जोड़ा गया, मतलब उनसे कुछ मसला ये मसाइल दावत पूछा गया। बस अदब एहतराम के साथ दावत दी जा रही है, बस वो नहीं जोड़ पा रहे हम लोग जब वो फिर कोशिश करते रहिए। हाँ। उलमा किराम 4 उलमा किराम हैं जिनके चिल्ले लगे हुए हैं, तीन और चार उलमा सालाना कराम, वक्त एक चार उलमा कराम जिनका चिल्ला लगा हुआ है, इनमें से कोई जोड़ रहा है, है 4 जो वक्त लगा हुआ है चिल्ला, हाँ। इनमें से कोई जोड़ रहा है मस्जिद में नहीं कोई नहीं जोड़ रहे हैं, कभी इधर कोई नहीं जोड़ रहे हैं। बिना किसी का तो तो आप साजी साहब है वो थोड़ा सा जोड़ते हैं तो ठीक है। उलमा किराम में से एक है मुफ्ती दानिश साहब, यह साल चिल्ला भी लगा रहे हैं माशाल्लाह, क्योंकि घर उनका वहाँ मुबारक के करीब है, वहाँ जोड़ते होंगे यहाँ पे, लेकिन इनकी जो फिक्र जो करें, है मुफ्ती दानिश साहब की फिक्र करें कि इनका जो पूरे महीने मुफ्ती दानिश साहब से मुलाकात की, जी मुलाकात मस्जिद की जमात ने किया। जी मैंने किया, आज भी मैंने किया, पहले भी दावत दिया, अक्सर मिलते रहते हैं उससे, और माशाल्लाह वो है जहन उनका है जो है बस। 10 साल लगाने की फिक्र करें ताकि जो है हाँ 4 माह लगाए हुए 12 साथी हैं हमारी मस्जिद में, सालाना चिल्ला एक साथी का लग रहा है, चिल्ले वाले हैं वहाँ 32 हैं, सालाना वक्त एक का लग रहा है, 31 चिल्ले वाली 4 माह लगाए हुए साथी यहाँ कितने मौजूद हैं? 4 माह वाले बहुत मस्जिद सारी सिद्दीक़ मौजूद अकबर के इस वक्त कितने साथी मौजूद हैं जिनका 4 माह लगा हुआ है? जरा हाथ उठाओ। लीजिए, एक मतीन भाई 2, एक हम 3 और अकबर भाई 4, इब्राहिम भाई 5, ये सब 4 महीने वाले हैं। भाई आप लोग थोड़ा फिक्र करो कि 4 महीने लगाने के बाद हमला नहीं बैठता, चिल्ला लगा हुआ साथी को समझ नहीं पाते, पता नहीं 4 महीने में तो इसकी सिफत बयान की गई है कि 4 महीने में माँ बाप में बच्चे के अंदर जान पड़ जाती है, नजर रूल है तो बच्चा है 4 माह लगाने के बाद हम बैठे हुए हमारा अपने क्या समझ के उनको लगाया ये साथी नहीं होगा और हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन दुनिया में रहोगे, 1000 साल रहोगे, 100 साल रहोगे, इसके बाद क्या करेंगे, बहुत क्या जवाब दो 4 महीने लगाएंगे, क्या मैसेज दे रहे हो, क्या पैगाम दे रहे हो, 4 महीने हमारे पास बैठे रहेंगे, इतनी फिक्र होनी चाहिए हम लोग के दिन में, 4 महीने लगाने के बाद बैठा हुआ सबसे पुरानी मस्जिद है मुस्टांडा में, हम लोग ABCD नहीं जानते थे जमात, लेकिन इस मस्जिद को तब हमला था उस वक्त, आज यह है तो थोड़ा सा फिक्र करें आप लोग ना, वक्त लगाए हुए सारे आवाज़ जो है साफ नहीं है।
تو ہٹا دیجیے آواز اس کا صاف ہو جائے. قلعے والے احباب آ رہی ہے آواز صاف آ رہی ہے. قلعے والے احباب 21 ہے. درخواست جو ہے کم سے کم جن کا وقت لگا ہے وہ چاہتی تھوڑا سا مطلب پیغام ہے امت کو کہ ہمارا وقت لگا ہوا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں. ورنہ لوگ مثال دیں یہ دیکھو چیٹا لگائے ہوئے نماز نہیں پڑھا یہ چار لگائے بیٹھا ہوا ہے. یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو غیروں سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں جن کے کام. اس سے ہمارا بڑا ہوگا خود جو ہے نقصان ہو گیا اور سب کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اس کی فکر کریں استعمال کے ساتھ. ایک آدمی کے لیے ایک آدمی مدینہ سے مصر چلا گیا اس کے بارے میں کسی طرح کہاں گیا کہاں گیا. ایک آدمی کو خط لکھ کے دیا قاصد بھیجا کہاں مدینہ سے مصر گیا. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط دے دیا. تو وہاں جا کے اس کو تلاش کر کے اس نوجوان کو خط دی انہوں نے لکھی تھی. اس میں قرآن کی آیت ہے آمین تنزیل کتاب من اللہ العزیز الرحیم قابل الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو المسیح. اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ یہ وہ کتاب اللہ کی طرف نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا قابل الذنب وقابل التوب شدید العقاب کہ گناہوں کو بخشنے والا توبہ کو قبول کرنے والا ورنہ سخت پکڑ کرنے والا. اب نوجوان بار بار اس آیت کو پڑھ رہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے سب کو ہے نا. اب وہ نوجوان پڑھ رہا ہے بار بار آیت کو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ بات ڈال دی کہ واقعی اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے گا میری غلطی کو درگزر کر دے گا میری توبہ کو قبول کر لے گا ورنہ سخت پکڑ پڑنے والا. یہ نہ سمجھے کوئی کہ جو ہے نبوت والا کام چھوڑ کے ہم بننے والا کام کر رہے ہیں. کب تک کرو گے بھائی؟ اس کو تھوڑا فکر کیجیے. ایک آدمی فکر ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی چلو اللہ تعالیٰ. قلعے والے 21 ساتھی ہیں. سالانہ وقت ایک کا لگ رہا ہے. قلعے والی مستورات کوئی نہیں ہے. عرصے والی مستورات 3 ہے. سہرگاہ مستورات والی عشرے والی مستورات جو ہے 3 ہیں اور 3 دن 3 بار لگائی بھی ہوں گی. جو مستورات نہیں ہیں تو مستورات 3 دن والی ہے. سہرگاہ 3 بار لگائی جو مستورات. ان لوگوں کے کل کے جوڑ کی دعوت دی گئی. کل جو جوڑ ہے مدینہ کل کا 10 بجے جوڑ ہے. 10 بجے پر بمار حاجی مدینہ جاتے ہیں. آج ہم 2 جگہ گئے جی حاجی صاحب کے ساتھ. ان لوگوں کو نہ جگہ معلوم تھی اور نہ ٹائم معلوم تھا. ملاقات اکبر بھائی کیا گئے کچھ نہیں. ان کو معلوم نہیں تھا کہ کئے بجے جوڑ ہے اور کہاں جوڑ ہے. اور سلام بھائی کیا گئے اور 10 لڑکوں سے بات بھی کیا جوڑ کے بارے میں. تو اس میں ایسا نہ ہو کہ رہ جائے ملاقات نہیں ہوگی جو پتہ ہی نہیں نہیں. جو کہ پہلی بار 10 بجے وقت رکھا گیا ہے تو کنفیوژن ہے بہت. سواری تعلیم گزشتہ 2 موجودہ 2. کل صبح اس کی محنت کر لیں. اور مستورات 5 اعمال والی مسجد ہے یہ. اور مستورات کون ہے جو اشرا والی ہے. امتیاز بھائی سے وہاں بات چلی. امتیاز بھائی کو دوسری مسجد امتیاز بھائی بات چلی چلیے بات. اور کون ہے اس مسجد کی جو اشرا لگائے ہماری آئی ہے وہاں بھی بات چلی ہے. بات چلی ہے. الدین کی بات چل گئی. کیونکہ پہلی بار 10 بجے ہو رہا ہے نا تو عورتیں بہت کنفیوژن میں ہیں. یہ 5 اعمال والی یہ مسجد ہے ہماری. مکاتب کی تعداد جو ہے رشتہ موجودہ جو ہے تو ابھی دیکھو آدھا پر میں جوڑ ہوا تھا جہاں پہ آپ لوگ رہے تھے وہاں بتایا گیا جو مسجدیں ہم جوڑتے ہیں جیسے مسجد ہمارے ہر میں جیسی مسجدیں ہیں ایسی مسجدوں میں جہاں مقصد کر رہے ہیں چاہے کسی بھی خیال میں ہو مقصدوں کو جوڑ رہے ہیں. مسجد کے نام کے ساتھ جیسے مسجدوں کو ہم جوڑتے ہیں نا کہ ہمارا یہ سکھایا بہت اتنی مسجدیں ہیں اس کو بھی جوڑا جائے اس کو بڑا اثر کر کے دوبارہ کاروباری مل جائے گی تاکہ ہر آواز چل جائے. گا. سہرگاہ جماعتیں 1200 جماعتوں کی تعداد گزشتہ بھی اور موجودہ بھی ایک ہے. روزانہ 2.5 گھنٹے کے اعتبار سے 8 گھنٹے کے اعتبار سے پہنچ گئی. 2.5 گھنٹے کے اعتبار سے 2 ساتھی ہیں بہت کم ساتھ جو کہ عزائم ہے کہ انشاءاللہ بڑھایا جائے گا. لیکن آزاد میں کم کیا آپ نے کم کس کے ساتھ لگے آپ کیا تو
12 40 में लगाए हुए हैं, 30 लोग 40 मिनट का वक्त लगा हुआ है। सरला के दिनों में मुलाकातें बहुत की जा रही है, सारी चीज़ बहुत कहा जा रहा अलान है। बढ़ाइए और उसको हर लाइन से अच्छे अखलाक से, अच्छे मामलात से दावतें दी जा रही है, कहा जा रहा है, लेकिन अब अपने साथ अगर लेके चलेंगे तब लगाएंगे। चलो भाई। मस्जिद की आबादी की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है। कुल घरों की तादाद 40 घरों में तालीम हो रही है और 7 घर में 5 अमाल के साथ हो रही है, गुज़श्ता भी और मौजूदा भी। मतलब एक महीना में बिल्कुल कंप्यूटर की तरह फिगर लिखी हुई 40 का एक घर भी न घटा न बढ़ा। तो असल में अब की तालीम हम लोग घर घर जायजा लिया है, जो कुछ 2 गलियों का हो पाया और उन 2 गलियों में जो जायजा हुआ उसमें बड़ी हुई तालीम, तो बाकी 3 घरों में 3 गलियों में जो जायजा नहीं हो सका तो ये हुआ कि वही पुरानी किया गया। वैसे हम 2 गलियों का जायजा हो जो बड़ी है। ये चीज़ जो है थोड़ा सा गलत है भाई। हमारे बड़े कुत्ते हैं ना, मतलब बिल्कुल जैसे लगता है कि ऐसा कर लेना है, थोड़ा शादी ब्याह का माहौल चल रहा है। हाँ। ऐसा कर ले, 2 दिन बचा है, मंगल बुध जुमेरात तक जायजा ले 3 गली का, ले उसको बढ़ा ले। और उसके बाद जुमेरात को हो जाएगा। हाँ। दादा हो जाएगा। इसके लिए सिकंदराबाद के कौन कौन जायजा का मतलब किसी को भी ले सकते हैं। 3 गली का जायजा रह गया है। मगरिब बाद मस्तूरात जाना घर पे मुनासिब नहीं रहता है। ये कोशिश नहीं कर रहा। मसुरात का आ जाएगा, पर्दे की बात करें, मसुरात का मतलब मर्द रहते नहीं है। जहाँ नहीं तो वहाँ की बात नहीं है, जहाँ तालीम हो रही है वहाँ ये मुनासिब नहीं रहता। नहीं, ये तो ये बात नहीं करनी चाहिए ना भाई। मस्जिद के हवाले से आप पढ़ते हो, ये उसको आप तहकीक कर लीजिएगा कि मगरिब बाद हम जायजा ले सकते हैं मस्तूरात की तारीख का। हाँ तहकीक आप बात तो मसला से करनी है, मर्दों से बात करना। मर्द ऐसे नहीं है, मस्तूरात ही ज़्यादा करना पड़ता है। ये तो गलत है। मसुरात से बात करना मना, मसूरात से बात करना ही पड़ा। चलिए इसको पूरा करके जो है 2-3 गली का जो जायजा ले लीजिए ताकि तालीम बढ़ जाए। अपना मरी नहीं बताइए जिसे मस्जिद पहुँची है मस्जिद अल्लामा से मस्जिद अल्लामा था राशिद भाई आओ जी। कई लोग आए। राशिद भाई बताइए पहले यार भाई है ना, कितने साथी आए? यार भाई आओ, इसकी वजह निकले पड़ता। हाँ क्या बात है। नाम आइए। अरे हम तक कह रहे हैं कान बहुत बढ़िया है कहीं ना बतिया मैंने तुम लोग का जो है भाई तारीख तो सोना है। चलिए आते हैं 27 चलिए बताइए और रात ताजा नाश्ते में है ये कोरमा है जो कोरमा ताजा इसने यहाँ नहीं किया। चलिए एक वलमा कौन है? एक आलिम कौन है? वलमा तो जमा है, कम से कम 2 होना चाहिए। एक आलिम एक आलिम मौलाना अब्दुल बारी साहब वही जोड़ते हैं। बारी साहब चलिए आगे एक आलिम का भी 4 लगाए कोई 4 माह वाले कोई नहीं, सालाना लगा। अरे शोएब आए नहीं ना, अभी नहीं लगा। अरे ये तो आप इसको लगाइए ना, आप जिम्मेदार आदमी हैं। इंशाल्लाह लगाएंगे। 4 घर में ना नहीं कई बजे आपको 4 नहीं लगा हुआ है। अरे कब लगा होगा लगा बंदे कभी तो पूछा कभी और होगा। चलिए अंदर आ जल्दी 4 लगाइए। 8-4 महीने चल रहा है जिला वाले 15 माशाल्लाह है वो सलाह की देखिए नहीं हुआ खाना पड़ता है। सलाह जिला भी आपको पता चल रहा है क्या भाई? सलाह जिला आपको पता चल रहा है आपकी तारीख आन मान के साथ पढ़े वाली है। नहीं इसको थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए।
है ना, सारा वक्त रखना चाहिए। तो नवंबर तो तारीख बढ़ गई है ना। नवंबर की तारीख में नवंबर पड़ी। अरे ये बच्चे कहाँ उठ के जा रहे हैं। चलिए चिंता मत करो, नहीं असवारी दो। अच्छा ये बताइए, अशरा वाली 2 है आपके यहाँ, कौन कौन है? आपकी अहलिया है और हैं? शुएब की वालदा हो। क्या इसकी आवाज़ सही करो भाई। ज्यादा तैयार कर रहा है। इसकी किसकी वालदा? शुएब शुएब की वालदा, उनका कहाँ अशरा लगा है? इम्तियाज भाई, देखो शुएब की वालदा कहाँ है? शुएब की वालदा का 3 बार 3 दिन लगा। इन लोगों को कल के जोड़ की दावत दिया आप लोगों ने? अपनी अहलिया को दावत दिया आपने? कल कै बजे लेके आएंगे कि खाली पहुँचवा देंगे? लेके चले आएंगे। आएंगे। और वहाँ वहाँ दावत चली? शुएब की वालदा की यहाँ दावत चली? नहीं भी नहीं, उनके लड़का कह दिया है साथी रहता रहता है। जब तक उनके अब्बास ने कही और शकील भाई से लड़का लगा रहा था, रोज आवत है तालीम में, मशवरा में। मरकज भी आवत है। हाँ तो उनके सतवा वक्तवा के लगाई है? लड़कवा लगाई है, जे चिल्ला लगाए है वो लगाई है वक्तवा ना अशरा। शकील भाई से बात करियो भाई आप आ जाओ कौन साथ। मुलाकात कर ले भैया। हाँ नहीं कर लीजिए, देखो ये कमी रह गई। लड़का घुल जा सके तो उनके साथ अशरा में की तादाद मकसद समझा करें साथ। मतलब को याद तो कहीं है, मस्जिद में क्या कहीं तो लगा। आशीर्वाद है कैसा हुआ? ये मस्जिद में हाँ मस्जिद में। आशीर्वाद और ऐशाबाद एक ही मकतब माना जाएगा, आशीर्वाद चाहे 5 वक्त चले। और ऐसा बात पड़ेगा। एक मकतब छोड़े बच्चों का, बच्चों का आशीर्वाद है और बड़ों बस का- वही एक मकतब। बड़ों का मकतब नहीं माना जाता, वो मस्जिद की आबादी की मेहनत है। बड़ों का मकतब अगर चल रहा है तो मस्जिद की आबादी और की मेहनत। मतलब को निजाम नहीं है, वो बोलने लगा कि इस मस्जिद को मतलब जोड़ देना, ठीक है। चलता है सिकंदरा यहाँ चौराहे वाले- अच्छा ये बताइए, चौराहे वाली मस्जिद पे मकतब चलता है कि नहीं? हाँ चलता है। उसको भी जोड़िए, उसको जोड़िए। किसी को जोड़ देना, उसको जोड़िए, तो उसको जोड़िए, उसको 2 लिख दी। हो जाएगा। 2 हो गया ना। देखो ये बात सब सुन लो, हमारे किसी भी मुसलमान की मस्जिद में अगर मकतब चल रहा है, जैसे हम लोग मस्जिद जोड़ते हैं कि 23 मस्जिद है हल्का नंबर 4 में, तो अगर कहीं मकतब चल रहा है, ये आजमगढ़ में बात कही है, तो किसी भी की भी मस्जिद हो उसको भी जोड़ना, ठीक है? चलो गए एक मस्जिद एक मकतब 2 दिखाए हैं, अब 2 हो गया, अब 2 हो गया, ठीक। बाद हमारे वाली मसाजिद आप क्या कोई नहीं है, की मस्जिद है बोलते हैं। कहाँ लिखा है? ये जो बाद हमारे मसाजिद पहला कारण है ना, हाँ इसमें लिखा हुआ है, कट गया। ये 5 अमाल वाली हो गई है ना। अच्छा 5 अमाल है, दूसरा का